I felt very happy when I got a chance in this film. நான் எடுத்த படத்தை மக்கள் ஏத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது முழுமையடையும். My character was bubbly and college going character. வம்பளக்க தோணவும் இல்ல மயக்கும் கண்ணில கரக்கம் பெண்ணில நெருங்கி வந்ததும் நெருப்பு நெஞ்சுக்குள்ள. ப்ளஸ் காமெடி இப்படி எல்லாமே ஒரு கமர்ஷியல் மூவிக்கு என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் தேவையோ எல்லாமே ஒரு கரெக்டான ஒரு ரேஷியோவில் கரெக்டாக மிக்ஸ்அப் பண்ணி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே டிசைன் பண்ணிருக்காரு குமார் சார். நிறையா சென்னை பேஸ்ட் மூவியாகவே பண்ணிட்டேன். அதுலேருந்து வேறு ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் முன்னோடி. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் முன்னோடி த ரோல் மாடல். ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி. I'm feeling very blessed. I'm excited. I'm very much waiting for the release of the film because it's my debut in Tamil. It's my dream to work in Tamil, and I felt very happy when I got a chance in this film because it's a very good subject. It's something new subject. Maybe so many everyone having their own munnodi in their life. So everyone will get inspired by this film. Munnodi, we have to inspire something from everyone. So everyone have to be in their own way. So I think you all guys will enjoy the film because it's a completely commercial and action film. So there is many sentimental scenes, many action blocks. They worked very hard. They worked day and nights for the action sequences. So it's completely action film. So I think definitely people will love the film. My character was bubbly and college going character. I'm expecting more from you all people. We need all your blessings and support. And I'm thankful to my director Kumar sir. Today why I'm here means because of him only. All credit goes to my director. He made us very well. When we are learning dialogues, when we are learning Tamil, when we are acting, we learned a lot new. So I am thankful to my director Kumar sir and my music director Prabhu sir and my cameraman Vinod sir and who are everyone involved in this film. I am very much thankful. My special thanks to everyone. And it's a completely commercial film, so don't miss the film. When I got this opportunity, even I don't want to miss this chance because no one will get a chance to work with such kind of film. I don't want to miss the chance. Finally I got a call and I did in this film. I'm very happy and my thanks to everyone who are worked in this film, each and everyone from technicians and production people and everyone. And I'm just looking forward for the release. We got a very good response for the making song of Akkam Pakkam. The songs are really well. You all guys enjoy the music. You will definitely want to dance for that Akkam Pakkam song. So definitely you all guys enjoy the whole movie. It's a completely new and different subject. So screenplay and everything is different. So we need all your blessings and support and please do watch the film in your nearest theaters. Don't miss it. Thank you so much. டைரக்ட் பண்ணணுன்றது என்னோட சின்ன வயசில் உள்ள ஆசை. கிட்டத்தட்ட 17 வருஷம் கழிச்சு அது நிறைவேறிருக்கு. அந்த டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் என்னென்னு தெரியாத போதிலிருந்தே டேரக்டர் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை. கடவுள் ஆசீர்வாதத்தாலையும் என்னோடய ஃபேமிலியோட சப்போர்ட்டாலையும் நான் டேரக்டராக இருக்கேன். பட் அது நான் எடுத்த படத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அது முழுமையடையும். படத்தை இயக்கி முடித்தா மட்டும் டேரக்டர் ஏற முடியாது. அந்த படத்தை மக்கள் ஏற்றா மட்டும் தான் டேரக்டர் ஆக முடியும். அது நடக்கும்னு நம்புகிறேன். அது அந்த களம் அமைச்சு கொடுக்கறது மீடியாவால் மட்டும்தான் முடியும். நான் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் மக்களை பார்க்க வைக்கணும். அவன் பார்த்துட்டு என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும். பட் பார்க்க வைக்கிறதுக்கு அங்கே ரீச் கொடுக்குறது மீடியாவால் மட்டும்தான் முடியும். மீடியாட்ட என் குழந்தைய கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கணும். முன்னோடி அதாவது முன்னோடின்றது எல்லார் லைஃப்லேயுமே இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒருத்தர் முன்னோடி. ஒரு விஷயத்துக்குமே நல்ல விஷயத்துக்கும் முன்னோடி இருக்காங்க, கெட்ட விஷயத்துக்கும் முன்னோடி இருக்காங்க. நம்ம எதை நோக்கி போனாலும் ஒரு முன்னோடி அதில் யாரோ ஒருத்தர் இருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி ஒரு லைஃப்பில் ஒரு மனுஷன் யாரை முன்னோடியாக எடுத்தால் அவன் வாழ்க்கை எப்படி அமையுன்றது தான் அந்த படத்தோட மெயின் கண்டென்ட்டாக இருக்கும். நான் முன்னோடி படத்தோட கேமராமேன் வினோத் ரத்னசாமி பேசுகிறேன். நான் ஆர்டி ராஜேஷ் சார்ட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ இண்டிவிஜுவலாக மூவிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த முன்னோடி படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் நல்ல ஒரு கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னர். சாங்ஸ், ஃபைட்டு
ப்ளஸ் காமெடி இப்படி எல்லாமே ஒரு கமர்ஷியல் மூவிக்கு என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் தேவையோ எல்லாமே ஒரு கரெக்டான ஒரு ரேஷியோவில் கரெக்டாக மிக்ஸ்அப் பண்ணி இதோட ஸ்க்ரீன் ப்ளே டிசைன் பண்ணியிருக்காரு குமார் சார். படத்தோட நடித்த ஹீரோ ஹீரோயின் மற்ற எல்லா ஆர்டிஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே அவங்களோட பெஸ்ட்டு பார்ட்டை பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு என்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷனாக என்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்கோம். படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது. கண்டிப்பாக தேட்டரில் வந்து பாருங்கள். எங்களை மாதிரி ஃப்ரெஷர்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த படத்தோட லொக்கேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50% ஆஃப் த மூவி வந்து இங்கே சென்னை சரௌண்டிங்கில் தான் ஷூட் பண்ணோம். ப்ளஸ் ஒரு சாங் வந்து கேரளாவில் ஷூட் பண்ணோம். ஒரு சாங் கேரளாவில் ஷூட் பண்ணோம். ப்ளஸ் இன்னொரு சாங் வந்து திருநெல்வேலி சரௌண்டிங்லேயே ஷூட் பண்ணோம். ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. சாங்ஸ் எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு. ஈவன் ஃபைட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக வந்து தேட்டரில் வந்து பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. என் பேர் கே பிரபுசங்கர். இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர், முன்னோடி படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர். இந்த படத்தில் மொத்தம் 4 சாங்ஸு எல்லா ஜேர்னல்லையும் இருக்கும். அதில் ஒரு சாங்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு, அக்கம் பக்கம்னு ஒரு சாங்கு மிஸ்டர் ரம்யா மிஸ் மேடம் பாடியிருக்காங்க. ஃபோக் டூயட் ஆக்சுவலாக. இது நல்ல ரீச் ஆகிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ரொம்ப நல்ல வியூஸ் வந்திருக்கு யூடியூப்ஸ்லையும். அண்டு படத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் நிறைய அது பேசப்படும் நம்புகிறேன். ரொம்ப நன்றி. பாவல் மெட்ராஸில் விஜய், குற்றம் கடிதல் உதயன், இப்போ வந்து முன்னோடியில் ஜெயா. நிறையா சென்னை பேஸ்ட் மூவியாகவே பண்ணிட்டேன். அதிலேருந்து வேறு ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் முன்னோடி. ஒரு திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ஸ்லாங்கில் பேசி சுற்றிட்டு இருக்கிற ஒரு முரட்டு இளைஞனாக இந்த கதாபாத்திரம். இந்த படம் வந்து ஒரு மாஸ் என்டர்டெய்னராக எல்லாருக்கும் ஒரு பிடித்தமான ஒரு படமாக இது இருக்கும். எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக தேட்டரில் வந்து பாருங்கள். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ஹரிஷ். இது எனக்கு நான் முன்னாடி படத்தில் ஆக்ட் பண்ணிச்சு. இது எனக்கு ஃபஸ்ட் படம். இந்த ஃபிலிம் கேம் ரியலி வெரி வெல். அண்ட் எனக்கு தமிழ் நல்லா பிடிக்கும். அதுக்கு தான் நான் இங்கே ஆக்ட் பண்ணிச்சு. அப்புறம் ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் அவர் முன்னோடி ஃபிலிம் அண்ட் சப்போர்ட் அஸ் பிகாஸ் it is a trend setting movie and in the upcoming days because it has everything in the movie like romance, drama and sentiment too and full of action movie. Please do watch and support us. Thank you. அவங்க அந்த தலைவர் உரை படித்ததை பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான். கடைசியில் வந்து மீண்டும் செய்திகள் நாளை 7 மணிக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்களும் நான் என்னன்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஸோ நீங்கள் சொல்லியிருக்கும் போது சந்தோஷம். நான் இது எப்படியே நான் எடுத்துக்கிறேன். நான் பாசிட்டிவாகவே பயங்கரமாக நம்ம வந்து அடிக்கடி மாஸ் ஹீரோன்னு சொல்லும்போது எனக்கு டவுட் வருது. அதுக்கப்புறம் தான் அது வரைக்கும் டவுட் இல்லை எனக்கு. நான் நிறைய நேரம்லாம் பேசல, கொஞ்ச நேரமே பேசிக்கிறேன். எனக்கு இதுவே போதும்னு நினைக்கிறேன்.